تو جناب جب اب escrow میں جاتے ہیں تو اس کے 5 اسٹیپ کا پروسیس ہے, ٹھیک ہے, 5 ویز اس کا escrow کا پروسیس ہے. پہلا پروسیس کیا ہے, بائر اینڈ سیلر ایگریز ٹو ٹرمز. اچھا escrow سٹارٹ کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بائر بھی سٹارٹ کر سکتا ہے, یہ سیلر بھی سٹارٹ کر سکتا ہے. آپ سمپل آتے ہیں escrow کے بعد آپ فری میں اپنا اکاؤنٹ بنا رہے تھے, یہ لوگ اکاؤنٹ بنانے میں کچھ نہیں آپ کو چارج کرتے. اچھا اس کے بعد اگر آپ سیلر ہو تو آپ یہاں پہ آؤ گے, آپ جا کے جو ہے نا, میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کس طریقے سے, بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے آئے یہاں پہ, آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا, یہاں پہ جا کے آپ اسٹارٹ میں جاؤ گے, اسٹارٹ نیو ٹرانزیکشن میں آپ جاؤ گے, ٹھیک ہے. نیو ٹرانزیکشن میں جانے کے بعد یہ جو ہے آپ کو کہے گا کہ جناب آپ نے کیا چیز سیل کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز وغیرہ یہ آپ سے پوچھے گا سارا کچھ, ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ سارا بنایا ہوگا, بینک اکاؤنٹ کو لنک کیا ہوگا, سوئفٹ کوڈ اور دوسری جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ کہتے ہیں سیلر ہے, ٹھیک ہے, کہ ڈومین ہے ہم سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. کنٹینیو میں آپ چلے جاتے ہو, اس کے بعد وہ آپ سے ڈومین نیمز کی فردر ڈیٹیلز پوچھے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. اور جو میں بھی آپ کو بات کر رہا تھا کہ جی ہاں ٹرانزیکشن ٹائٹل, کہ جی آپ نے جو بھی ڈومین کا نام ہے بیسیکلی اس کا نام دیں گے, بائرز کا ای میل ایڈریس جس, اچھا یہ بیسیکلی جیسا پے پال کی آپ کو پتا ٹرانزیکشن ای میل کے تھرو زیادہ ہو رہے تھے, تو یہ بھی اس کا ای میل کے تھرو ہی ہوگی, جو بائر کا escrow کا ای میل اس نے دیا ہوگا وہ ہوگا, اس کا کانٹیکٹ نمبر آپ دیں گے. اچھا یہ وہ چیز جو بات ہم کریں تو escrow فیس کی, کہ بائر پے کرے سیلر پے کرے یا 50% ایچ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈومین نیم اگر سمپل آپ ڈومین نیم دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کانٹینٹ نہیں ہوگا, تو آپ کہیں گے وداؤٹ کانٹینٹ. اگر آپ جو ہے نا یہ اس کے اندر بتا بھی رہے کہ کس طریقے سے, اور اگر آپ ود کانٹینٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور ڈومین نیم ہولڈنگ کے تھرو دیں گے تو وہ الگ چیز آ جاتی ہے. اچھا لینتھ آف انسپیکشن پیریڈ, یہ ایک اور چیز کی ایلیمنٹ ہے کہ کتنے عرصے تک وہ بندہ جس کو آپ نے ڈومین اور یہ ساری چیزیں ٹرانسفر کی ہے وہ اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ود کانٹینٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو دے رہا ہے منیمم 1 ڈے سے لے کر, ٹھیک ہے, آپ میکسیمم اس کو 30 ڈیز کا پیریڈ دے سکتے ہیں جس کے اندر وہ چیز کو ٹیسٹ کر سکتا ہے, سارا کچھ کر سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا پیمنٹ آپ کو ریلیز کر سکتا ہے. جو میکسیمم پیریڈ آپ دیتے ہیں نا جب فلپا کے اوپر یا ویب سائٹ کو جو ہے سیل کرنے جاتے ہیں, جو میں نے ابھی تک میکسیمم دیا ہے, جو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ منیمم آپ جو ہے نا مطلب 1 پہ چلے, 1 پہ ایگری ہوتا ہے تو جلد ہے, جتنی جلدی ہو جائے گا اتنا اچھا ہے. میکسیمم 7 ڈیز, اس سے زیادہ مت جائیے گا, ٹھیک ہے, میکسیمم 7 ڈیز, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے جائیے گا. منیمم 1 سے 2 ڈیز 3 ڈیز, اور جو ہے نا بیسٹ از 3 ڈیز, ٹھیک ہے. 3 ڈیز اگر آپ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے, اس کے اندر وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ بھی سکون میں رہو گے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر یہ ڈیز آپ نے ڈیفائن کر دیے. پھر ڈو یو نیڈ اسسٹنس with the domain transfer, no I will manage the domain transfer, ٹھیک ہے, yes I would like assistance from, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بہت کی ایلیمنٹ ہے اور یہ بڑی کی امپورٹنٹ پارٹ ہے, یہ اگر آپ فلپا کے تھرو کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, اور یہ آپشن فلپا والے نہیں دیتے جب ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسکرو کے ساتھ ہے. لیکن اب انڈیویجولی ڈائریکٹلی آپ کرتے ہو تو یہ آپشن آپ کے پاس ہے, اور یہ بہت کی ایلیمنٹ آپشن ہے, یہ آپ کو بہت بچا سکتی ہے, چاہے تھوڑا سا ایکسٹرا فیس پے کرنا پڑ جائے. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس پوائنٹ کو, اس چیز کو آپ جو ہے نا چیک کریں اور ایکسپٹ کریں. اور یہ فیس جو ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ منیمم فیس $100 ہوگی, اور فی اپ ٹو 3000, اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ چلی جاتی, فی ابو جو ہے نا 25,000 سے اوپر ہوگی تو یہ چاہ. اب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ فلپا کے اگر آپ نے ویب سائٹ یہ سیل کر رہے ہو, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی ڈومین ٹرانسفر کر رہے ہو, کیا آپ اس میں ہماری سروسز ریکوائر کرنا چاہتے ہو یا نہیں. جب آپ فلپا کے تھرو آؤ گے تو یہ آپشن آپ کے پاس ایکٹیو نہیں ہوگی, وہ بائی ڈیفالٹ ہی جائے گا, اس میں نو میں ہی چلا جائے گا, اور آپ یہ آپشن نہیں سلیکٹ کر سکتے. جب آپ یس کرو گے نا تو اب پتہ ہے کیا ہوگا, جب نو ہوتا ہے, نو میں کیا ہوگا کہ پیمنٹ یہاں پہ آ جائے گی, بندہ بائر جو ہے نا وہ پیمنٹ یہاں پہ جمع کرا دے گا, آپ کو میسج آئے گا کہ جی پیمنٹ ہو گئی ہے, اور آپ اس کے بعد آپ کو چیزیں ٹرانسفر کرنی پڑیں گی, ٹرانسفر ہو جائیں گی. جب چیزیں اس کے بعد چلی جائیں گی وہ اس کو ڈینائی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی مجھے چیزیں نہیں ملی ہیں. پھر آپ کو ایک پورا ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا, دکھانا پڑے گا میں نے دے دی ہے, یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے, ہوئی, اس کے ریکارڈ چینج ہوئے ہیں نہیں ہوئے, یہ ساری مطلب وہ ایک بڑی ڈیٹیل میں آپ چلے جاؤ گے. اور میں نے جتنی بھی ڈیلز کی ہیں وداؤٹ میں نے escrow کی سروس کو یوز کرتے ہوئے کی ہے, لیکن مجھے ہمیشہ ایک ڈر لگا رہتا ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو اپنا فارمولا بتاؤں گا.
कि जिसके लिए मैं वो फार्मूला यूज करता था कि मैं किस तरीके से डोमेन को सारी चीजों को ट्रांसफर करता था कि एक थोड़ा सा जो है ना रिस्क फैक्टर कम करता था। लेकिन जब मुझे ये सर्विस का या इस ऑप्शन का पता चला तो मैंने कहा यार ये वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और आप लोग भी मुझे अभी बताइएगा कि जी मैं बात सही कर रहा हूँ कि नहीं। मतलब ये कि आपने डोमेन जो है ना ट्रांसफर कर दी, डाटा ट्रांसफर कर दिया सारा। अब वो बंदा इसको एग्री करता है, नहीं करता, वो कहता है नहीं जी मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, ठीक है, मैं सॉरी पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना डोमेन और डाटा नहीं आई है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप उसके बाद आपको फ्लिप इसका एस्क्रो को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, सारी चीजें करने पड़ेंगे, और चांसेस ये है कि आप जो है डिस्प्यूट हार भी सकते हो, और लोग हारे हैं। ठीक है, एस्क्रो यूज कर रहे, वही जो मैं बात कर रहा था, एस्क्रो सेफ नहीं है। लेकिन जब आप इस सर्विस को यूज करोगे ना, तो अब क्या हो रहा है कि आप अपनी डोमेन, जिस तरह उसने पैसा यहाँ पे रखवा दिया है ना, इसी तरह आप अपनी जो डोमेन और डाटा वगैरह वो डायरेक्टली उसको नहीं दोगे, आप दे दोगे फ्लिप इनको एक्स्ट्रा वालों को कि भाई ये मेरी डोमेन है, ये होस्टिंग है, जो भी ये डिटेल्स आपने ट्रांसफर करनी है उसको, वो उसको ले लेंगे और वो उस बायर को ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे? तो जब वो ट्रांसफर करेंगे तो वो उनसे हैंकी पैंकी तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि एस्क्रो ने उसका पैसा रखा हुआ है। तो वो बायर अब ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे चीज मिली है या नहीं मिली है। हाँ, वो अलग बात है कि वो टाइम पीरियड के अंदर, अगर लेट्स सपोज ये जो ट्रायल पीरियड इंस्पेक्शन पीरियड का नाम है, अगर उसके अंदर उसको चीजें पसंद नहीं आती है, उसको वो चीज समझ नहीं आती, प्रोडक्ट या जो भी है, वो कहता है नहीं जी मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वो चीजें फिर रिफंड करता है। वो सारी चीजें आपको डाटाबेस, होस्टिंग, सब चीजें आपके पास वापस आएंगी। आप जब रिसीव कर लोगे आप कहोगे हाँ जी मिल गई है, तब उसकी पेमेंट उसको वापस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। राइट? तो अब क्या होगा कि जब एस्क्रो के पास है, तो एस्क्रो ने खुद ने चीजें दी है, तो वो उसमें हैकी पैकी नहीं कर सकता। तो आप बहुत सेफ हो, आप बहुत सिक्योर हो कि आपकी सारी चीजें सेफ है, या तो पेमेंट मिलेगी, नहीं तो आपकी चीज वापस आ जाएगी। क्यों? ये ऑप्शन अच्छी है कि नहीं है? और रिस्क फैक्टर इसमें कम होता है कि नहीं होता जनाब? बताएं जनाब। या आप जो है ना कहेंगे कि मैं खुद ही ट्रांसफर कर लूं। अब आप ये वेबसाइट, लेट्स सपोज आपकी डील हुई है $5,000 की, ठीक है, और आप जो है ना $5,000 की डील के अंदर सिर्फ $100 बचाने के चक्कर के अंदर पता चले जी आप ऐसी जनी टेंशन में, और मैं बता रहा हूँ कि मैं जब डील ये करते हैं तो बड़ी जनी टेंशन में होते, पेमेंट आएगी, वो कोई स्कैम ना कर दे, फ्रॉड ना कर दे, इसको यूज करने के बाद भी, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन से आप बड़े सेफ हो जाएंगे कि भाई मेरी चीज मैंने दे दी है, अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि एस्क्रो बीच में पड़ा हुआ। आप ये चीजें कर लेंगे तो इसके बाद जो है ना एक एग्रीमेंट आता है, वो एग्रीमेंट जो है ना वो चीजें, डिटेल्स वगैरह जो भी आप अपडेट करेंगे, वो सारी चीजें करने के बाद क्या होता है कि जनाब आपका ये जितना भी है ना, ये एग्रीमेंट और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है, ये बायर को सेंड हो जाती है। आप सेलर हो तो आपने सारी चीजें की, सेलर समझ रही थी, तो बायर उसको एक्सेप्ट करता है। अगर बायर उसमें कोई चीजें चाहता है, नहीं जी मुझे ट्रायल पीरियड ज्यादा चाहिए या कोई चीज कम चाहिए, तो वो फिर उसमें मॉडिफाई करके आपको रीसेंड करेगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जब बायर वो एक्सेप्ट कर लेगा और आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अब जब एग्रीमेंट हो गया, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हो गए, उसके बाद क्या होता है कि बायर जो जो खरीद रहा है वो पैसे जमा कराएगा एस्क्रो के अकाउंट में, जो भी एक तरीका होता है बैंक वायर से, जो भी पेमेंट, जितनी भी पेमेंट है वो एस्क्रो के पास जमा करवा देगा। जब एस्क्रो के पास वो पेमेंट कलेक्ट हो जाएगी, ये रिसीव हो जाएगा, वो कंफर्म करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जनाब बायर ने पेमेंट जमा करा दी है हमारे पास। अब आप जो है, और आपके पास ये ऑप्शंस आती जाएंगी जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होगे, ऊपर आपके पास ऑप्शन आती जाएगी कि हाँ जी अब आपने ये काम करना है। जब आपके पास ऑप्शन, लेट्स सपोज बायर ने पेमेंट जमा करानी है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ऊपर लिखा रहा होगा यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बायर, मतलब उस तरह का आपके पास वर्डिंग्स लिखी होंगी, अभी आपको कुछ नहीं करना, और जो है ना बायर ने अभी पेमेंट जमा करानी चाहिए। जब बायर पेमेंट जमा करा देगा, आपको मैसेज आएगा, आपका एस्क्रो अकाउंट में भी अपडेट हो जाएगा कि जी बायर ने पेमेंट जमा करा दी है, अब आप जो है ना ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। जब आप ट्रांसफर के प्रोसेस में जाएंगे, वो एस्क्रो के थ्रू जो 3-4 ऑप्शन देगा कि डोमेन ट्रांसफर किस तरह करनी है, यूजर को अकाउंट देना है, पुश कोड से करना है, या जो भी ऑप्शन है जो आप भी सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर से आप उसके थ्रू उसके बायर की डिटेल्स लेके आप उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जब वो चीजें आप ट्रांसफर कर देंगे, तो बायर्स को जब मिल जाएंगी जो डोमेन वगैरह वो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी, डाटा मिल जाएगा जो भी सारी, उसके बाद लेने के बाद वो कंफर्म करेगा एस्क्रो को कि जी मुझे ये चीजें मिल गई है, ठीक है। जब वो चीजें मिल जाएंगी, एस्क्रो को पता चल बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा एस्क्रो को, तो उसके बाद आपका ट्रायल पीरियड स्टार्ट होगा।
बात समझ रहे? आपका ट्रायल पीरियड तब नहीं स्टार्ट होगा जब आपने फौरन चीजें दे दी है। आपका ट्रायल पीरियड, आपका टेस्टिंग पीरियड, वो जो पीरियड था वो तब स्टार्ट होगा जब वो बंदा कंफर्म करेगा कि मुझे चीजें मिल गई है। जैसे ही वो ये कंफर्म करता है कि मुझे चीजें मिल गई है, उस टाइम से आपका वो काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन का ट्रायल है या 3 दिन का या 7 दिन का, जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जैसे ही वो 7 दिन कंप्लीट होंगे, 3 दिन कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद या तो उससे पहले वो एसक्यू को बताएगा या उसके, अच्छा जैसे वो रिसीव हो जाता है ना, अगर वो कहता है कि मैंने, मुझे चीज रिसीव हो गई, वो सेटिस्फाई हो गया, तो ट्रायल पीरियड के अंदर ही जो उसको ऑप्शन आ जाती है कि जी कंप्लीट द डील, ठीक है, कि जी आप डील से मैं सेटिस्फाई, कंप्लीट करें। जैसे वो कंप्लीट द डील करेगा तो एस्क्रो आपको अपडेट करेगा, जी कांग्रेट्स, आपकी डील सक्सेसफुल हो गई है और आपको पेमेंट जो है विद इन 1 से 2 वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली कि एस्क्रो जो पेमेंट को आपको, जो आपके स्टेट बैंक है उसको सेंड करता है और आपको कंफर्मेशन करता है कि जी आपकी पेमेंट रिलीज कर दी गई है, ठीक है। आपके बैंक में जाती है स्टेट बैंक से और वहां से रिलीज होते हुए आपके अपने अकाउंट में आते हुए 2 से 3 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस है जो एस्क्रो के थ्रू जो है ना आपको पेमेंट इस तरह से ट्रांसफर होती है।